नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा उपलक्षे समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे यही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु किछि समय आपण निज पाई दियंतु, निज भविष्यत विषय जानतु कहीं आजिर यही कार्यक्रमटी समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेषों पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपारे। देखंतु आपणक मीन राशि रे एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा दिन बुध गोचर करुछंती चतुर्थ भाव को एवं सूर्य गोचर करुछंती पंचम भाव को मित्र राशि को एवं गुरु एवं मंगल सहित रही समभाव बनाइबे एवं गुरुंकर एवं सूर्यंकर एही गोचरटी आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। किंतु शुक्र जेहेतु षष्ठ भाव को गोचर करुछंती एवं षष्ठ भाव को कुंडलीर शुभ बोली मना जाएनी, ता सहित केतुंक सहित विराजमान करिवे पापग्रह छायाग्रह सहित ताहार प्रभाव किछि कांशरे अशुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा गुरुंकर अस्त हेबाटी एवं शनिकर बक्री हेबा आपणक लग्न भावरे शनि 7.5 द्वितीय चरण चलिबा एवं शुक्रंकर षष्ठ भावरे उपस्थित हेबाटी केउ केउ क्षेत्र गुड़ी को प्रभावित करुछि। विशेष भाव में शुभ कार्यर कारक ग्रह शुभ कार्य देवतांकर स्वामी देवगुरु बृहस्पति जेहेतु अस्त होइजिबे निश्चित भाव में शुभाशुभ फल किछि कांशरे कमिजिब एवं शनिकर बक्री हेबा लग्न भाव में आपण मानक जीवन में तांकर प्रभावटी बढ़िजिब। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा ठारू आपणक जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची, शुभ परिवर्तन हेबो ना अशुभ परिवर्तन हेबो। किंतु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबरटी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजर एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सहित भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे आसिबो एही रथयात्रा परठारु एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन चलन परिवर्तन रे आपणक जीवन रे देखंतु शनि 7.5 प्रभावरु शनिकर लग्न भाव रे उपस्थित हेबाटी आपणकर स्वास्थ्यगत समस्याटी बढ़ाउथिला, किछि ना किछि स्वास्थ्यगत समस्या लागी रहुथिला। आपण ऋण आनिथिले आपणकर आर्थिक समस्या बढ़िबा सहित ऋण करजरु आपण मुक्ति पाई पारु नथिले, ऋण करज बढ़ुची सते किंतु कमिबार नाम नेउ नाही एवं ता सहित ऋणर भार हेउ बा परिवार रे अन्य कोनोसी कारण को नहीं खुशीर वातावरण रही नाही, मानसिक स्तर रे खुशी अनुभव करू नाहंती, आपणकर अजथा खर्च गुड़ाई हेउची, विद्यार्थी मानकर शिक्षा क्षेत्र रे तो बहुत अधिक समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, चाकरी पाई बारंबार चेष्टा करी विफलतार सम्मुखीन एवं निराशता देखिबा पाई मध्य पड़ुची, अजथा खर्च सहित मान सम्मान मध्य
କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ହାନି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ଫେରିବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି 25/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯଦି ବି ଆଶା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ରହିଛି, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ ଅର୍ଥ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି 26/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ କମିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ହେଉ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। କେହି ଜଣେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଘବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ହେଉ, ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଥ୍ୟା ପାଇଁ, କିଛିଟା ଲାଭ ପାଇଁ, କିଛିଟା ଆଶା ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ମିତ୍ର ହୋଇ ପଥରେ ଶତ୍ରୁ ହେଉଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଦୂରତା ବନାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଶ ଯିବେ। ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରେବତୀ ମୀନ ରାଶି 27/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର
ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଲାଇନ୍ ରୋଜଗାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଖାସ ସର୍ଦ୍ଦି ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଋଣ କରଜ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ସେହି ଋଣ କରଜ ଆପଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସହଜ ପ୍ରତିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। କଳା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଳା କାଉମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ କରିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୃହରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।